व्यभिचारिणी स्त्री बेश्या स्त्री प्रत्येक स्त्री मानकर विषय एठारे लेखा है। आज आम देखा आमती केतेक स्त्री मानकर विषय देखा जो स्त्री मानकर गुण एवं चरित्र सकाशु आ जगत रे निजर परिवार रे आ तांकर जीवन रे से मानकर कौन प्रभाव पड़ी। तो आज अनेक स्त्री विषय आम देखीचु आ बाइबल तो गोटे सबुठ बड़ प्रश्न रही जाइए गुणवती स्त्री किए पाई परिबो तार आंसर आज पर्यंत केही मध्य पाई पारी नाहंती से सेतकी क्वेश्चन रे जेटा रही जाइए। तो आज आम देखा आज जो टॉपिक अच्छी मु नौची हितोपदेश 11:16 जहाँ लिखा है अनुग्रह जनिका स्त्री विषय है टिके पढ़िबा हितोपदेश 11:16 मु पढ़ी दउची। अनुग्रह जनिका स्त्री गौरव धरी रखे पुणी उपद्रवी लोके संपत्ति धरी रखती। धन्यवाद पुणी देखंतु अनुग्रह जनिका स्त्री पुणी गौरव धरी रखे से निजे गौरव धरी रखिबा संगे संगे से अन्य मानकर आशीर्वादर कारण मध्य होई पारंती जे कि ईश्वरंकर दृष्टि रे अनुग्रह पांती से माने कोन करंती गौरव को धरी रखी पारंती आ जे गौरव को निजे गौरव धरी रखिले सेटा कोन हो निजर परिवार पई निजर ग्राम पई निजर देश पई निजर लोक मानकर पई आशीर्वादर कारण होई पारे। तो आमे देखिबा आज केते गुडे स्त्री विषय जो माने कि अनुग्रहर पात्री हेले आ अनुग्रहर पात्री हेबा सकाशु से माने कोन होउचंती आ गौरव निजर धरी रखी पारछंती आ अन्य मानक निमंते मध्य आशीर्वादर पात्री हेई पारछंती। तो कौन कले अनुग्रहर पात्री हेई पारिबा सेटा मध्य आज आमे देखिबा। अनुग्रहर पात्री हेबा पे किछि तो गुटे आमर जीवन रे किछि तो गोटे क्वालिटी थिबार अछि ना ताहेले तो आमे प्रभुंक दृष्टि रे अनुग्रह पाई परिबा नले एते सहज रे अनुग्रह पाई परिबा कि नाही। किंतु आमे देखिबा आ कोन हेले आमे अनुग्रह पाई परिबा। तो प्रथम स्त्री विषय आमे देखिबा जे कि लूक 1:28 रे लिखा है आमे समस्त जानिछु आ मरियमक विषय रे जे कि यीशु ख्रीष्टंकर माता मरियम आ मरियम एही लिखा है से जेतेबेले कि दूत आसिकी कहउचंती हे अनुग्रहर पात्री बोली कि कहउचंती से समय अनेक स्त्री थिबे किंतु से मरियमक निकट को जाई कहउचंती अनुग्रहर पात्री बोली कि काहे कि से ही काहे कि अनुग्रहर पात्री हे परले सेते बेले कोन आउ अन्य कोनोसी स्त्री नथिले कि थिले किंतु से जणे अनुग्रहर पात्री होई परले आ जेतेबेले से अनुग्रहर पात्री होचंती कोन हेई परची आ से निज निमंते तो गौरव धरी रखले से ईश्वरंकर बा प्रभु जीशुंकर माता होइकी आ प्रत्येकंक निमंते मध्य आशीर्वादर पात्री हेई परले। तो आमे देखिबा आ मरियमंकर केउ गुण सकाश से अनुग्रहर पात्री हेई परछंती। प्रथम विषय कोन थिला देखंतु जेतेबेले आसिकी दूत तांको कहउछंती आ हे अनुग्रहर पात्री बोलिकी आ से कोन कहउछंती आ जेतेबेले कहउछंती जे नाइ तुमे परात्परंकर शक्ति रे गर्भधारण करिवो आ गोटी पुत्र प्रसव करिवो बोलिकी से कहउछंती प्रभु मु तो पुरुष को जाने नाही बोलिकी कहउछंती देखि तार अर्थ कोन से गोटे पवित्र नारी थिले तांकर हृदय रे कोनोसी प्रकार असुचिता नथिला से जने पवित्र नारी थिले। तो से पवित्र थिबा सकाशु से परमेश्वरंकर अनुग्रहर पात्री होई परले। तो सेति पे लिखा है ना शुद्ध चित्त लोके धन्य कारण से माने ईश्वरंकर दर्शन पाइबे बोलिकी। तो जो माने शुद्ध चित्त पवित्र तो अर्थ माने केवल जे पुरुषों को जाने नहीं बा आमे पुरुष प्रति ये नो सेटा नुहे किंतु आमर अंतर रे आमर कल्पना रे भावना रे बा आमर कथावार्ता रे जदि कोनोसी असुचि विषय नहीं कोनोसी मंद विषय नहीं ताहले आमे कोन हे परिबा पवित्र नारी हे परिबा बा गोटे शुद्ध चित्त व्यक्ति हे परिबा। केवल जे नारी मानक निमंते मु कहू नै किंतु अनुग्रह आमे प्रत्येक पाई परिबा। एठी आमे भाई माने मध्ये अछु सार माने मध्ये अछंती तो आमे जदि शुद्ध चित्त हबा ताहले प्रभुंकर दृष्टि रे आमे अनुग्रह पाई परिबा। जेतेबेले आमे अनुग्रह पाइबा सेतेबेले कोन हे परिबो आमे तो गौरव को धरि रखि परिबा आम जगु अन्य माने मध्ये आशीर्वाद पाई परिबे। सेदिन मरियम जणे अनुग्रहर पात्री हेले अनेक स्त्री थिले किंतु मरियम को प्रभु अनुग्रह पात्री बोली कि
मनोनीत कले। आज आम मान मध्य अनेक स्त्री अच्छा किंतु आमे जितेबाला कि प्रभुंकर प्रति जदि आमे जितेबाला आमर विवेक को शुद्ध रखिबा सूची रखिबा पवित्रता जीवन अतिबाहित करबा आमर मुखरे किंबा आमर आचरण रे आमर उच्चारण रे कि आमर जीवन शैली रे कोनोसी प्रकार जदि असुचि विषय नथिबो बा अशुद्ध आमर कथबार्ता रे नथिबो किंबा आमर भावना रे नथिबो ताहले आमे कोन हेपर गोटे पवित्र नारी हेइ परिबा प्रभुंकर दृष्टि रे अनुग्रहर पात्री हेइ परिबा। आ जे अनुग्रहर पात्री हेबो से कोन हेइ परिबो निजे गौरव धरी रखिबा संगे संगे अन्य मानकर आशीर्वाद रो कारण मध्य हेइ परिबो। एहा देखंतु एटा स्त्री मानक निमंते बोली कि मो मरियम को विषय कहली किंतु अनेक पुरुष माने मध्य अनुग्रहर पात्र पात्री हेइ पारछंती। आ जोसेफଙ୍କ विषय आमे देखुछु आ जोसेफ कोन थिले से गोटे प्रभु तांको गोटे से विवेक जुगरे रहउतले से समय पर्यंत मसांकर व्यवस्था मध्य नथिला तांको पाप करिवार संपूर्ण सुजोग मध्य मिलतिला किंतु से शुद्ध चित्त थिले से गोटे माने तांकर यौवन काल रे से कोन करथिले गोटे शुद्ध चित्त थिले सेति पई तो से निजे कोन कले से भाग्यवान बोली के लिखा आइछि तळे पढिबे आदि पुस्तक से लिखा है से पुणी भाग्यवान थे आंकर से जो मिसरी जो कर्तांकर घरे जो पटिपर घरे रहुले से देखिकी कहते कि माने जो दिन से गृह रहिले से दिन गृह आशीर्वाद आसी जाउछि नहीं कि से रहिबा परठु तांकर प्रत्येक विषय आशीर्वाद आसी जाउछि कोन पाई से गोटे शुद्ध विवेक व्यक्ति थिले से गोटे अनुग्रह प्रभुंकर अनुग्रह प्रभु तांकर संगे संगे गमनागमन करथिले प्रभु तांकर संगी कोन पाई तांकर संगी हितले से जणे पवित्र पुरुष थिले से कौनसी प्रकार निजको अशुचि करि नथिले सेति पई प्रभु तांकर संगरे थिले आ तांको द्वारा सेई से पटिपर बा जो तांकर मालिक तांकर गृह रे आशीर्वाद से देखुनांती किंतु से निजे से पटिपर से देखिकी कहउछन्ते जे माने यार उपस्थिति रे मोर गृह रे आशीर्वाद आसीछि बोलिकी सेमती आमे जतेबेले पवित्र हबा आमे जतेबेले अनुग्रह पाइबा सेतेबेले आमे तो गौरव को धरि रखिबा संगे संगे आमको देखिकी अन्य माने भी जानि पारबे जे प्रकृत रे यार उपस्थिति जगु आमे समस्त आशीर्वाद पाउछु बोलिकी देखंतु आ जतेबेले जोसेफ निजको सूची रखिले पवित्र रखिले प्रभुंकर दृष्टि रे अनुग्रह पाइले से निजे गौरव को धरी रखिबा संगे संगे तांकर परिवार को मध्य से कोन करछंती जे सबरे विपद आसिला बा जे सबरे दुर्भिक्ष पड़िला जो भाई माने तांको विक्रय कर देथिबा गातरे पकई दिथिले से माननको निजर पितांकर सुरक्षार कारण से हेई पारुछंती नै कि तो जेताले माने जदि अनुग्रहर पात्र हेले कोन हेबो निजे गौरव को धरी रखिबा संगे संगे निजर परिवार को मध्य आमे आश्रय स्थल हेई परिबा बा निजर परिवार निमंते मध्य आमे कोन हेई परिबा गोटे सुरक्षित स्थान हेई परिबा आमर जोगु कोन हेई परिबो आमर परिवार मध्य सुरक्षित हेई परिबो। तो आमे देखिलु पवित्र हेले आमे अनुग्रह प्राप्त होई परिबा से दिन दानिएल मध्य तांके से मध्य कोन करथिले निजको असुचि करि नथिले जो खाद्य पदार्थ आसिला से खाद्य को भोजन करी निजको असुचि करि नथिले खाद्यरु मध्य आमे असुचि होई परिबा जोटा कि अन्य देवता मानकर उद्देश्य रे एटा उत्सर्गीकृत हेइथियो बोली से भाबिकी से खाई नथिले आ से दिन से आ प्रभुंकर दृष्टि से मध्य गोटे अनुग्रह प्राप्त होइतिले सेति पे से राजांक निकट रे मध्य जतले से जाउछंती से सबुठारु सुंदर देखा जाउछंती आ से बाबिल रे से जतबेले थिले से दास होइकी थिले किंतु से राजांको स्वप्नर अर्थ कहि पारछंती माने भाबंतु से गोटे दास हिसाब रे जाई कि मते तांकर केडे बड़ पोजीशन से पाई पारथिले केवल तांकर प्रभुंकर प्रति तांकर जो प्रेम थिला आ निजको से संपूर्ण पृथककृत जीवन अतिबाहित करथिले निजको से असुचि करू नथिले सेति पे प्रभुंकर दृष्टि से अनुग्रह पाई पारले। तो आज आमे मध्य निज निजको पवित्र करबा आ निज निजको जतले सूची विवेक रखिबा आ ता जते धरि रखिबा ताहले आमे मरियमंक भलिया जोसेफंक भलिया दानिएलंक भलिया निजे अनुग्रह पाइकी गौरव धरि रखिबा संगे संगे अन्य मानकर मध्य मंगलर कारण हेई परिबा। आ गुटे कैरेक्टर देखिबा आ गुटे गुण देखिबा कोन कले आमे अनुग्रहर पात्र पात्री होई परिबा देखिबा एस्टर 2 तार 9 आ 10 टिके पढिबा एस्टर
ଏଥିରେ ସେହି ଯୁବତୀ ହେରାୟର ତୁଷ୍ଟିଜନକ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲା। ଏଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳାର୍ଥ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିରସେ ଯେ ଅଂଶ ତାହାକୁ ଦେବାର ହୋଇ ତାହା ସେ ରାଜଗୃହରୁ ମନୋନୀତା 7 ଦାସୀ ତାହାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ତାହାର ଦାସୀଗଣ ସହିତ ଅନ୍ତଃପୁରର ସର୍ବୋତ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରାଇଲା। ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦୋଖେୟ ତାହା ନ ଜାଣିବାକୁ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ସେ କଣ ହଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। କାହାଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛି ସେ? ହେରେୟ, ତାଠାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ତତ୍ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଏଷ୍ଟର 2:17 ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ଆଉ ରାଜା ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 10ରେ, ଆଉ ମାତ୍ର ଏଷ୍ଟର ଆପଣା ବଂଶ କି କୁଟୁମ୍ବର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମର୍ଦ୍ଦୋକ୍ୟ ତାହା ନ ଜଣାଇବାକୁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞାବହ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହବା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି କି ଆଜ୍ଞାବହ ହବା ବୋଲିକି। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କେତେ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବୁ, କେତେ ମହିଳା ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବୁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି 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 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଆମ ନିମନ୍ତେ ତ ଆମେ ଗୌରବକୁ ଧରି ରଖିପାରିବା ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହେଇକି, ଆଉ ପୁଣି ଆମର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମର୍ଦ୍ଦୋକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଏଷ୍ଟର ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନଥିଲେ? ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହିଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରୁଛି। ସେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରୁଛି। କାରଣ କଣ ଥିଲା? ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିତୃବ୍ୟ ଯୋଉ ମର୍ଦ୍ଦୋକ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଣୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଣୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ବଂଶ ବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତ ରାଣୀ ହେଇଗଲି, ଏବେ ତ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିପାରିବି ରାଜାକୁ ବୋଲିକି, ଆଉ ଆର କଥା ମୁଁ କାହିଁକି ମାନିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ହଉନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ପାରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଅନେକ କନ୍ୟା ଥିବେ, ଅନେକ କନ୍ୟା ଗୁଣ ଦେଖେଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଶ୍ରେଷ୍ଠା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଏଷ୍ଟର, ନାଇକି? ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ରାଣୀ ହେବାର ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନୁଗ୍ରହ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଗୌରବର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ହେଇକି, ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଜ୍ଞାବହ ହବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା। ଆଉ ତାର ବିପରୀତ ଦେଖିବା ଆମେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ବିଷୟରେ। ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ବଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ବଷ୍ଟି ରାଣୀ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି? ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞାବହ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଗୌରବକୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ରାଣୀ ପଦକୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପଦକୁ ଏଷ୍ଟର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଜାଗତିକ ଆମର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା, ଆଜ୍ଞାବହ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ହରେଇ ବସିବା, ଆମର ନିଜର ଗୌରବକୁ ହରେଇ ବସିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଯେ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ନାହିଁ, କହିପାରିବେ କି? କଣ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ ସେ ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ମତ ଥିଲେ। କିଏ କିଛି କହିବେ କି କଣ ପାଇଁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ?
କିଛି କୁହନ୍ତୁ କଣ ମାନେ କଣ କାରଣ ଥିବ ଯେ ଆଉ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ ନାହିଁ? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କନଭରସେସନ କଲେ ଭଲ ମନେ ବି ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଟା ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ତ ଦେଖାଣିଆ ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖେଇ ହେବାର ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ଆଉ ରାଣୀ ତାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା କି ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ବିଷୟ, ନିଜର ଜାକଜମକକୁ ଦେଖେଇ ହେବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରାଜା ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ସେ ଜିନିଷଟା କରୁ। ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଷ୍ଟର 1:9 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମଧ୍ୟ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରର ରାଜଗୃହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯଦି ଆନନ୍ଦିତ ନଥିଲା ସେ ରାଣୀ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ସେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତା କି? ସେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମାନେ ସେ ଖୁସି ଥିଲା ନାଇଁ କି? ସେ ତାର ରାଜା, ତାର ସ୍ଵାମୀ ଯେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରୁ କୁଶ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଡେ ବଡ ରାଜାର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ରାଣୀ ବୋଲିକି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ନା, ନହେଲେ ତ ସେ ଚୁପ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବୋଲିକି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାନେ ଏଠି ତ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ କଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା କି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା, ସେ କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ନ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି। ଲେଖା ହେଇଛି କି କୋଉଠି? କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। ଖାଲି ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ବଷ୍ଟି ରାଣୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆସ ବୋଲିକି, ମାତ୍ର ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ନପୁଂସକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଜାର କଥିତ ଆଜ୍ଞାରେ ଆସିବାକୁ ଅସମତ ହେଲା। ଏଣୁ ରାଜା ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ ହେଲା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ଯାଉନାହିଁ। ହୋଇଥାଇପାରେ ସେ ରାଜାକୁ ପସନ୍ଦ ବି ନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ରାଜଗୃହର ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜ, ସେମାନଙ୍କର ତ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲା ଏଠି ନାଇଁ କି? ରାଜା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ସେ ବିଜି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ସେ ଭୋଜରେ, ସେ ମେଳାପରେ, ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କର କଥାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ସେ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଅସମତ କରିଦଉଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିପାରିବିନି ବୋଲିକି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଆମର ମାନେ ଆମର ରୋଷେଇ ହଉ କି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ବିଜି ବି ହେଇଯାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଡାକନ୍ତି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡିକି ଯାଇ ନଥାଉ। ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବଷ୍ଟି ରାଣୀ ନିଜର କଣକୁ ହରାଇ ବସିଛି? ତାର ତାର ରାଣୀ ପଦକୁ ସେ ହରାଇ ବସୁଛି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମର ବା ଜାଗତିକ ସ୍ଵାମୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଵାମୀ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବ? ସେ ରାଣୀ ପଦକୁ ହରାଇ ବସିବା। ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ? ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ନାଇଁ କି? ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ନାଇଁ, ଆଉ ଲୋଟ ସହିତ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ମାନିଲେ ଆମେ କଣ ପାଇଛୁ? ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ହରାଇ ବସିବା। ଆଉ କଣ ପାଇବା ଆମେ? ଆଉ କଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ହରେଇ ବସିବା। ଆଉ ଅନ୍ୟର ତ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ତ ହବାଟା ଦୂରକୁ ଥାଉ, ଆମେ ନିଜର ଗୌରବ ହରେଇ ବସିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଉଛୁ? ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଦିନ ମରିୟମ ଆଉ ମାର୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମାର୍ଥା ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର କଣ ହଉଛି? ଆଉ ମାର୍ଥା ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାର୍ଥା ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ଗୃହରେ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଉ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ସେ ରୋଷେଇରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ
प्रभु जीशु तांकर गृह को आसचंती किंतु मरियम कोन करचंती प्रभु को तांकर हृदय रे ग्रहण करचंती सेदिन मार्था तांकर द्वार माने तांकर गृहर द्वार को खोली देथिले तांकर गृह रे इनवाइट करथिले प्रभु जीशु किंतु मरियम कोन खोली देथिले तांकर हृदय रो द्वार को खोली की प्रभु जीशु को से इनवाइट करछंती आ जेते बेले कि आमे जागतिक कार्य रे एते व्यस्त हो जाउछु बा सेदिन मार्था कोन हेले जागतिक कार्य रे बहुत व्यस्त हो गेले एते व्यस्त हो गेले जे रोसे रे से एते व्यस्त हो जाउछन जे से कोन करछंती तांकर जीवन रे जो शांति थिला जो आनंद थिला प्रभु आसीचंती बोली कि जो शांति थिला जो आनंद थिला सेटा से हरई बसुचंती आ प्रभुंकर पाखरे जाई कंप्लेन करछंती कार एग्नेस्ट रे निजर भौणीर एग्नेस्ट रे कंप्लेन करछन नै कि आमे जेतले कंप्लेनिंग स्पिरिट आस जाउची सेतले आमे कृतज्ञ रहि परछु कि कृतज्ञता पळै जाउची हमर शांति पळै जाउची हमर आनंद पळै जाउची प्रभु जीशुंकर उपस्थिति से गृह रे थिला किंतु कोन हेतिला से गृह रे आ मार्थांकर मन मध्ये कोन थिला अशांति हि जाइथिला आ सेथि पे से कोन करछि प्रभु को जाई कि कंप्लेन करछि आ कोन कहउछि आ प्रभु आपणकर दृष्टिकोण नाही कि आ गोटे मिनिट तो से कौन करछि जाई कि कहूछि आ प्रभु आपण कोन देखु नाहंती कि आ मु जाई कि एते काम करछि आ मोर भौणी आपणकर पाद तळे बसिछि बेली किंतु प्रभु से तळे कोन कहउछंती मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत କରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାଗକୁ ମନୋନୀତ କରିଛୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ରହି ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିବା ଆଉ ଆମେ କାର ନିଜର ଗୌରବକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ରଖି ପାରିବା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ସେଦିନ एस्टर आज्ञाबहता सकाशु अनुग्रहर पात्री हेले आ निजर परिवार को निजर बंधुवर्ग निजर समस्त को से कौन करछंती आशीर्वादर कारण हेई पारुछंती ता आ गुटी स्त्री विषय देखिबा आ जोडे कि प्रथम सामुएल 1:17 लिखा हेची आ एडा होची हानांकर विषय आ हाना कोन कले देखंतु आ हाना कोन करछंती तांकर जीवन जतबेले दुख आसुची से जेतेबेले कि निसंतान होउछंती सेतेबेले से कोन करूछंती से निजर स्वामी पाखरे बा निजर तांको पुणी खाली दुख आसुची कि तांकर जो माने इल्कानांकर जो सपत्नी थिले से कोन करछे तांको रस जन्माउछंती बोली कि लिखा हिची नै कि माने तांको केमती विरक्त करथबे कि बधे एमती मो भाबुची बधे हाना जेतेबेले गला बेले कहउथबे ये तो गोटे बंध्या स्त्रीटा आकु देखिलारु मोर आज दिन सारा बधे खराब हे गला कि आकु देख नै आ सत मिस नै आकु देखि कि जाइतिलु कि सेति पय तो तोर परीक्षा रे आज खराब हे गला एमती मध्ये कहितै परंतु देखिलो ना आज सकाळे तार मुह देखथिली बोली कि आज मोर आज सब नष्ट हो जाउछ एमती मध्ये कहउथबो कि कोन कोन कहउथबो सेटा प्रभु जानिचंती किंतु सेठी लेखा आइछि कि आ हाना को से कोन करथला से रस जन्माउथला बोली कि केवल जे दुख नथिला किंतु तार जीवन रे कोन थिला केते कष्ट केते समस्या देखि से गति करथला आ जेतेबेले से एते कष्ट एते समस्या देखि गति करथला से कोन करथला बारंबार जे कि ईश्वरंकर पाखरे मंदिर जे कि से रोदन करथला आ से एमती रोदन करथला से तार पारिपार्श्विक परिस्थिति को देखु नथला कि काहा को भी से दृष्टिपात करन से भाबु नथला जे मु आज एमती जति प्रार्थना करबी मु आज एमती जति रोदन करिबले मते कि कहिबे कि मो विषय के भाबिबे कि जे मु आज मत हेछि बोली कि से विषय से चिंता करनथला किंतु से परमेश्वरंकर पाखरे जाय कि समर्पित होतला प्रार्थना करतला से निरंतर प्रार्थना करतला सेथि पे से कोन हे परछि अनुग्रहर पात्री हे परछि आ कोन होछि एडे बड़ भविष्यत वक्ता सामुएलंकर माता हे परछि आ निजर गौरव को से धरी रखि परछि निजर गौरव को धरी रखिबा संगे संगे से प्रत्येकक निमंते गोटे आशीर्वादर कारण हे जाउछि कारण कोन एडे बड़ भविष्यत वक्तांकर से माता हे परछि जे कि इस्राएल रो प्रत्येक माने समस्त गोष्ठी करू के भविष्यत वक्ता है कि से राजा मान को से अभिषेक करतले तैल पकई कि से प्रकार महान आ सामुएल भलिया भविष्यत वक्तांकर माता होई परछंती कोन पई से प्रभुंकर पाद तळे गले आ निजर समस्या को निजर दुख को निजर कष्ट को से अन्य मानकर पाखरे कहि नांती किंतु से जानि छंती जे से समस्यार समाधानकारी केवल जणे अटंती से होछंती परमेश्वर आ से परमेश्वरଙ୍କ पाखरे जीवा समय रे से कोनोसी प्रकार लज्जाबोध करू नांती से भाबु नांती तांकर पारिपार्श्विक परिस्थिति कोन अछि बोली कि किंतु से केवल प्रभुंकर पाखरे
ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ରାହେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଯାକୁବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 30:1-2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାହେଲ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବୋଲି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତର ଆପଣା ଠାରୁ ଯାକୁବର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରାହେଲ ଆପଣା ଭଗିନୀ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରି ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋତେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ତହିଁରେ ରାହେଲ ପ୍ରତି ଯାକୁବର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ କହିଲା, ମୁଁ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି? ସେ ସିନା ତୁମ୍ଭକୁ ଗର୍ଭଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, 2 ଜଣଙ୍କର ସେମ ପରିସ୍ଥିତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ହାନାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାହେଲଙ୍କର। ତ ହାନାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେମ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି କି ନା, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯିବା ବିଷୟକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହେଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଇକି କ୍ରୋଧିତ ହଉଛନ୍ତି। ତ କଣ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ରାହେଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଗଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସବୁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯାଇକି ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ପାରିନଥିଲେ, ବା ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଧରି ପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ବା ନିଜର ପରିବାରକୁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିରକ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇକି? ସେ ସେମ ପରିସ୍ଥିତି, ହାନାଙ୍କର ବି ସେ ସେମ ପରିସ୍ଥିତି, ରାହେଲଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମ ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ବିଷୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସେ କୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ କଣ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ରାହେଲ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଥିବେ କଣ କଣ କହୁଥିବେ, ସେମିତି ସବୁଦିନ ବୋଧେ ଲାଗୁଥିବେ, ଆଉ କହୁଥିବେ ତମେ କେମିତି ହେଲ, ମତେ ଆଜି କିଛି ହଉନାହିଁ, ମତେ ହଉନାହିଁ ବୋଲିକି ଲାଗୁଥିବେ ବୋଧେ। ସେଦିନ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପନିନା ଯେମିତି କି ଆଉ ହାନାକୁ ଯେମିତି ବିରକ୍ତି କରୁଥିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଥରେ ନାଇଁ କେତେ ଥର କହିଥିବେ, ବାଇବଲରେ ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାଇଁ ଏମିତି କଲେ ବୋଲିକି। ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ବିରକ୍ତ କରିଥିବ, ନାଇକି? ଯଦି ଥରେ କହିଛି ବୋଲେ ସେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ରୋଧ କରଉଛି, ଏମିତି କହିଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲେ କି? ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 30:22 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇପାରୁଛି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରୁଛି, ଆଉ ସନ୍ତାନ ପାଇପାରୁଛି, ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦଉଛି। ଆଉ ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ କଣ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ଆମେ ସୂଚି ବିବେକ ବା ପବିତ୍ର ନାରୀ ହେଲେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲୁ? ଆମେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହେଇପାରିବା? ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ କଣ ଦେଖିଲୁ? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଯିବା, ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ଆଉ ହାନାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା କି ରାହେଲର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ହୋଇପାରେ ଆମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ବଡ ସମସ୍ୟା ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବା ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ବଖାଣିବା, ଆଜି ମୋର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, କି ମୋ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହିଁ, କି ମୋର ଜୀବନରେ ଆଜି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ କଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ କି? ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହବା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆମର ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ ହବ, ଆଉ ଆମେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇକି, ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ, ନାଇକି?
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ସୂଚି ବିବେକ ରଖିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ପୁଣି କଣ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି ୱୁମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ, ତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୃହରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ଆସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ କେବଳ ସେ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। କଣ ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛି, ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜଣରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ମାନଙ୍କର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେ 4 ଜଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବଢିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ, ସେମିତି ଗ୍ରାମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ସେମିତି ଆମର ଦେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଯୋଗୁ ସାରା ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରିକି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ସେଦିନ ବଷ୍ଟି ରାଣୀକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବା ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବର ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ, ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥିବା, ଆମର ବିବେକ ଯଦି ସୂଚି ନଥିବ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହ ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ନାଇଁ କି? ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡାଏ ବାଇବଲରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି କି ଆମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁପିରିୟର ପ୍ରେମ, ବା ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରେମ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ବା ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହବାର ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମନୋଯୋଗ ସହିତ କେବଳ ଶୁଣିବା ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡାକିବେ ଆସ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କୁହନ୍ତି, ଆସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି, ନାଇଁ କି? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ହେଇପାରିବା, ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଇପାରିବା, ଆଉ ସେହି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହଜନିକ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଜାଗତିକ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ରହିବା, ଆଜ୍ଞାବହ ହବା, ଆଉ ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଡାକିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେପରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, କହୁଥିଲେ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନେଇ କଢେଇ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ସୂଚି ବିବେକରେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଓ ଆଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଜୀବନ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କମି ରହିଛି, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଜାଡ଼ିବା। ସେ ବାକ୍ୟ ଖାଲି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଆଉ ତାହା କର୍ମରେ ଲଗେଇବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣା ଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ମନରେ ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ବୋହିକିରି ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନା, କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ